بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ۔ پچھلی آیت کے ساتھ اس کا تعلق ہے حسب طریقہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کا ایک دستور ہے کہ ہر اگلی آیت پچھلی آیت سے ریلیٹڈ ہوتی ہے، اور ہم الحمدللہ اس کو ریلیٹ کر کے پڑھ رہے ہیں۔ اوپر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، اور وہ جس کو چاہے گا سزا دے گا اور جس کو چاہے گا بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی جس کو چاہے گا سزا دے گا اور جس کو چاہے گا بخش دے گا۔ اس میں پھر کچھ مومنوں کا ذکر ہوا جن کو سزا مل سکتی ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ جنت جو ہے وہ مسلمان کے نام لگ گئی ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر مسلمان بھی کرے گا تو اس کو دوزخ میں جانا پڑ سکتا ہے، جہنم جھیلنی پڑ سکتی ہے۔ اس میں سے پہلی چیز کا تذکرہ فرمایا کہ وہ ہے سود، اور اس میں دوسرا مضمون بھی بیان ہوتا ہے، اور وہ جہاد کے بعد انفاق کا مضمون ہے۔ یعنی اوپر اللہ تعالیٰ نے جہاد کا تذکرہ فرمایا، پچھلے رکوع میں دو غزوات کا جو ہے تذکرہ آیا تھا، غزوہ بدر اور غزوہ احد کا۔ تو اس سے اس کا ایک تعلق یہ بھی ہے کہ چونکہ جہاد کے ساتھ انفاق فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا جو ہے بہت اہم اور بہت ضروری حصہ ہے اس کا، تو اس لیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اب سود کا تذکرہ فرمایا۔ یعنی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، پیچھے ہم نے یہ پڑھ لیا ہے کہ اس سے مال بڑھتا ہے اور سود لینے سے مال گھٹتا ہے۔ تو اس کی ڈیٹیلز ہم نے پڑھ لی تھی الحمدللہ۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، سود کو دگنا چگنا کر کے مت کھاؤ۔ دگنا چگنا کیسے ہوتا ہے کہ آپ قرض دیتے ہیں اور اس کے اوپر 20% یا 10% سود لگا دیتے ہیں کہ ہر مہینے 10% بڑھ جائے گا، اور اس طرح بڑھتا بڑھتا جو غریب غربا قرض لیتے ہیں، ظاہر ہے کہ دولت مند تو قرض لے گا بھی نہیں، غریب ہی قرض لے گا، اور وہ پھر قرض کے بوجھ تلے ایسا دبے گا کہ پھر آپ کا غلام بن کے رہ جائے گا، نہ وہ کبھی قرض ادا کر سکے گا اور نہ اس کی گردن آزاد ہوگی۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ جب سودی جو ہیں وہ اس قدر ظالم ہوتے ہیں کہ 1000 دے کر 5000 وصول کرتے ہیں، اور بہت زیادہ ٹارچر کرتے ہیں قرض لینے والے کو۔ حالانکہ اسلام کا کانسیپٹ اس کے بارے میں اتنا خوبصورت ہے۔ اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے کسی کو ادھار دیا ہے کچھ، تو جتنی چیز آپ نے ادھار دی ہے، کوئی چیز ہو یا کوئی پیسہ ہو، کچھ بھی ہو، تو اتنی چیز روزانہ صدقہ کرنے کا آپ کو ثواب ملتا ہے۔ یعنی آپ نے دیا ادھار ہے، آپ واپس بھی لے لیں گے، لیکن جتنے دن آپ مقروض کو مہلت دیں گے، سبحان اللہ، اتنے دن ڈیلی آپ کو اتنا ہی قرض، اتنا ہی خیرات اور صدقہ کرنے کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ سبحان اللہ۔ تو دین اسلام کی خوبصورتی دیکھیے کہ ہمارا دین ہمارے معاشرے کو سیٹسفائیڈ رکھنے کا کتنا زیادہ جو ہے وہ اس پہ فوکس کرتا ہے کہ ہمارا معاشرہ جو ہے پرسکون رہے، اور ہر کوئی ایک دوسرے کا احساس کرے، خیال رکھے، مقروض جو ہے ان کو قرض دینے والا تنگ نہ کرے، اور قرض جس نے لیا ہے، مقروض کے لیے بھی بہت سارے احکامات ہیں، تو ہر ایک کے لیے ہدایات دین اسلام نے ہمیں دی ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے کہ سود بڑھ چڑھ کر اصل قرض سے بہت زیادہ ہو چکا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اس معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے تاکہ تم کامیابی پا سکو، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اسی میں کامیابی ہے۔ بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ سود لینے سے ہمارا بینک بیلنس بڑھ رہا ہے، لیکن اچانک کوئی ایسی تباہی آتی ہے کہ وہ سارے کا سارا جو ہے ختم ہو جاتا ہے، اس میں برکت نہیں ہوتی، کسی بیماری میں اٹھ جاتا ہے، کسی ایکسیڈنٹ میں چلا جاتا ہے، یا
कोई डाकू उसको लेकर उठ जाता है, या फिर कोई उसके अंदर आग लग जाती है और वो सारे का सारा खत्म हो जाता है। कोई ना कोई वजह ऐसी बनती है कि सूद का माल जो है वो अ, सूद वसूल करने वाले को सर थाम लेने पे मजबूर कर लेता है। तो जो ज़कात दी जाती है जिस माल की, उस माल में से अगर बज़ाहिर कोई आपको नुकसान होता नजर भी आए तो वो अल्लाह ताला होने नहीं देते। कोई चीज़ आपकी गुम हो जाती है, आपको मिल जाती है क्योंकि आपने उसकी ज़कात अदा की होती है। बहुत सारी चीजें जो हैं वो आप अगर ज़कात देते हो तो जाहिर होती हैं, जिससे आपको अंदाजा होता है कि मेरी ज़कात की वजह से ये मेरा माल जो है वो जाया नहीं हुआ। तो अल्लाह ताला हर चीज पे कादिर हैं। वो बढ़ाए हुए माल को खत्म करने पे भी कादिर हैं और वो थोड़े माल में बरकत डालने पे भी कादिर हैं। ये तो अल्लाह का निजाम है। वत्तकुन नारल्लती उइद्दत लिल काफिरीन, और सूदियों को खास तौर पे ये खिताब फरमाया कि उस आग से डरो जो काफिरों के लिए तैयार की गई है। अब ऊपर देखिए आयत में आया था कि जिसको चाहेगा बख्श देगा, जिसको चाहेगा अजाब देगा। तो इसमें यहाँ ये है कि अगर मुसलमान इंसान भी, एक मुसलमान शख्स भी सूद लेगा तो अल्लाह ताला उसको अजाब देंगे, क्योंकि अल्लाह ताला किसी चीज के मोहताज नहीं या किसी चीज के पाबंद नहीं है। हाँ, अल्लाह ताला के कुछ कवानीन हैं जो उन्होंने खुद अखज फरमाए हैं, लेकिन उन्हीं का कवानीन का एक हिस्सा है कि अगर एक कलमा गो मुस्लिम इंसान भी, मुसलमान भी उसके बंदों को तकलीफ पहुंचाएगा किसी तरीके से भी, और सूद जो है ये बहुत बड़ी तकलीफ है, तो अल्लाह ताला उसको भी सजा देंगे। तो ये अल्लाह पे है, जिसको चाहे बख्श दे और जिसको चाहे सजा दे। दूसरा आगे वसारी इला मगफिरतिन से जो है ये दूसरे पार्ट की डिटेल्स आ रही हैं, यानी यगफिरु लिमन यशा, जिसको चाहेगा बख्श देगा। इसके लिए अल्लाह ताला ने बख्शिश का पहले खुशखबरी दी, यानी आखिरत की अच्छे अंजाम की खुशखबरी दी, और फरमाया कि अपने रब की बख्शिश की तरफ दौड़ो। जैसे रेस लगी होती है, ये लफ्ज उस जगह पे इस्तेमाल होता है कंपटीशन के लिए और रेस के लिए, एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए, कि नेकी और अल्लाह की मगफिरत पाने के लिए, अपने रब की मगफिरत पाने के लिए एक दूसरे से आगे बढ़ो। हम नेकी के मामले में एक दूसरे को नहीं देखते, एक दूसरे पर रश्क नहीं करते। दुनियादारी के मामले में एक दूसरे के बड़े बड़े महल, बड़ी बड़ी कोठियां, लंबी गाड़ियां देख के हम बड़ा रश्क करते हैं। लेकिन जिस चीज पे रश्क करना है और जिसमें एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करनी है, वो है मगफिरत, कि अल्लाह मुझे माफ कर दे, मेरे गुनाह बख्श दे, मैं ऐसे अमाल करूं कि किसी दूसरे ने नहीं किए, यानी दूसरों से बढ़ के मैं ऐसे अमाल करूं कि मेरे अल्लाह ताला मेरे गुनाह माफ फरमा दे। अल्लाह ताला ने फरमाया व जन्नतिन, और एक दूसरे से आगे बढ़कर जन्नत हासिल करने की कोशिश करो। अर्ज़ समावात वल अर्ज़, वो जन्नत जिसकी चौड़ाई आसमानों और जमीनों जितनी है। चौड़ाई आपको पता है लंबाई से कम होती है, और आसमानों और जमीनों जितनी का मतलब ये है कि 7 आसमान और 7 जमीनें फैला दी जाएं, और उनको फैलाने के बाद जितना वो एरिया बनता है वो उतनी उसकी चौड़ाई होगी, और लंबाई की दुनिया में मिसाल ही नहीं है। क्योंकि हमारी नजर में तो आसमान और जमीन और 7 आसमान और 7 जमीनें ही हैं, इसके बाद तो कुछ भी नहीं हमारे पास जिसके मुताबिक हमें माप के बताया जाता कि इस जितना है। तो इस जितना अल्लाह ताला ने फरमाया है कि चौड़ाई होगी, और लंबाई का अंदाजा नहीं है, आपके पास कोई पैमाइश नहीं है। सुभान अल्लाह। और दुनिया में देखिए कि हमारे पास छोटा सा मकान हो, थोड़ी सी जायदाद हो, चंद एकड़ हो, या कुछ मुरब्बे हो जमीन, तो हम उसके ऊपर कितना फख्र करते हैं, और हमारी एक बड़ी शान होती है और बड़ी इज्जत होती है मुआशरे में भी कि इतना जमींदार है, इतना बड़ा जमींदार है। तो देखिए क़यामत में अल्लाह ताला हमारे लिए क्या तैयार किए बैठे हैं, और ये 50-60 साल जिंदगी गुजरने के बाद हम उसके वारिस बन जाएंगे अगर हमने अल्लाह की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारी। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ओ इद्दत लिल मुत्तकीन, ये जन्नत परहेजगारों के लिए, अल्लाह से डर डर कर
जिंदगी गुजारने वालों के लिए तैयार की गई है। और इससे आगे जो आयत आ रही हैं ये तो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे हमारे लिए है, हर आयत ही हमारे लिए है। लेकिन आज की ये चंद आयत जो हैं बिल्कुल हम अपने ऊपर अगर फिट करने की कोशिश करें तो हमारे ऊपर ये आ सकती हैं, क्योंकि हम ऐसे ही हैं, गुनाह होते रहते हैं और हम अल्लाह से डरते भी रहते हैं। तो अल्लाह करे कि अल्लाह ताला हमें हमारी हिफाजत फरमाए गुनाहों से और अपना खौफ हमें अता फरमाए रखे। और ये बहुत आसान सा रास्ता अल्लाह ताला ने जन्नत को हासिल करने का बहुत ही आसान रास्ता अता फरमाया है। और एक बशर जो कुछ कर सकता है, यानी इसको जितनी सहूलत दी जा सकती है वो इन आयात के अंदर है। अल्लाह ताला फरमाते हैं वो मुत्तकीन जो हैं अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राइ वज़्ज़र्रा, वो खुशहाली में भी अल्लाह की राह में खर्च करते हैं और तंगदस्ती में भी अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खर्च करने की देखिए कितनी ज्यादा अहमियत है। इन्फाक फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में खर्च करने की। आज हमारे मुआशरे में मसला ही सबसे बड़ा ये है कि दौलतमंद अपने खजानों के ऊपर जो है सांप बनकर बैठा हुआ है, और गरीब जो है वो इस कदर गरीब है कि उसके पास एक वक्त का, दो वक्त का खाना भी अपने बच्चों के लिए नहीं है, उसके सर के ऊपर छत भी नहीं है। और दौलतमंद जो है वो बड़े बड़े महल्लात बना के, और उसके अंदर उसको रहना भी नसीब नहीं होता। इस टाइप के का मुआशरा हमारा जो है वो बन चुका है। जबकि अल्लाह ताला सबका रिज्क उतारते हैं जमीन के ऊपर, लेकिन कुछ लोगों का रिस्क किसी और के बैंक में डाल देते हैं उसकी आजमाइश के लिए, कि क्या ये अपने बैंक के अंदर ही इसको बंद करके रखता है या इसको उन लोगों तक पहुंचाता है जिनका हक है। यानी जाहिरी बात है कि अगर आपके पास बहुत सारा माल है और आपका हमसाया भूखा है और आपके इर्द गिर्द लोग जो हैं उनके पास दो वक्त का खाना नहीं है, और आप जो है वो खर्च करने के बिल्कुल रवादार नहीं है, तो ये बहुत बड़ी आजमाइश है कि आपके साथ वाला तो दो वक्त की रोटी ना खा सके और आपके बैंक जो हैं वो भरे हुए हों। तो इस्लाम का कतन इसके मामले में जो है वो कोई हिस्सा, इस्लाम में इसका कोई हिस्सा नहीं है। इस्लाम बहुत खूबसूरत मजहब है, जैसा कि कल भी हमने बात की थी कि इसको अगर हम डीपली समझने की कोशिश करें और इसके ऊपर अमल करना, हमारा मुआशरा इस पे अमल करना शुरू कर दे, तो हमारे यहाँ किसी किस्म की कोई परेशानी ना रहे। दुनिया जो है वो जन्नत की सूरत हो जाए, यानी सुकून ही सुकून हो, अमन ही अमन हो, एक दूसरे का एहसास हमारे अंदर अगर पैदा हो जाए। तो इसके लिए कभी भी हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हम जब भी कुछ पढ़ते हैं ना तो हमारी नजर दूसरे की तरफ जा रही होती है, वो फलां वाकई ऐसा करता है। अपने गिरेबान में तो हम झांकने की हमें आदत ही नहीं है। तो जो भी आयत पढ़े उसको उसके अंदर अपने आप को देखें, मैं भी अपने आप को देखूं, आप भी अपने आप को देखें कि क्या आप इसके मुताबिक चल रहे हैं। और अगर नहीं चल रहे तो आज से चलना शुरू कर दें, क्योंकि कुरान कामयाबी के रास्ते बताता है। हर कोई फलाह पाना चाहता है, हर कोई कामयाब होना चाहता है, तो कुरान के बताए हुए रास्तों पर चले तो इंशाल्लाह कामयाबी उसका मुकद्दर होगी। तो आज से ही ये सिफात हमने अपने अंदर पैदा कर लेनी है अल्लाह की रहमत से, जो इन आयात के अंदर हैं। पहली चीज इन्फाक फी सबीलिल्लाह। और इन्फाक फी सबीलिल्लाह के अंदर ये है कि अगर आप बहुत भी निचले दर्जे की जिंदगी गुजार रहे हैं, फिर भी आपके पास कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो आप खैरात कर सकें, सदका कर सकें। माली लिहाज से हम देखें तो अपने रोजाना के खाने में से दो लुकमे, एक लुकमा जानवरों को डाल दें, परिंदों को डाल दें सदके की नीयत से। पानी जो है उसका इंतजाम कर दे परिंदों के लिए। और फिर उसके बाद जैसे जैसे रिस्क बढ़ता जाएगा, जाहिर है सदके के साथ रिस्क बढ़ना अल्लाह का वादा है, तो फिर उसके मुताबिक आगे बढ़ाते जाएं इस काम को। और अगर ये भी नहीं है, बिल्कुल ही कुछ नहीं है पास, अपना खाना भी नहीं है, तो यकीनन अल्लाह ताला ने आपको कुछ खूबियां दी होंगी। बहुत सारी ऐसी नेमतें होंगी जो माल से हट के होती हैं। जिस्मानी ताकत होगी आपके पास, सेहत होगी, आपके पास वक्त होगा, फरागत होगी,
آپ کسی کا حال احوال پوچھیں، کسی بیمار کی بیمار پرسی کریں، کسی کے فوت شدہ کی تعزیت کریں، کسی کے ساتھ اخلاق سے پیش آئیں، کسی کو دو الفاظ کے ساتھ سہارا دیں، تو یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی خیرات ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے تو بیٹھ کر صرف سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر تسبیحات کرتے رہیں، تو یہ بھی صدقہ ہے۔ تو صدقے کی ابتدا آج سے ہی کر دیں، چاہے آپ جس لیول پہ بھی ہیں، بڑے لیول پہ ہیں تو اپنے مال کو دیکھ کر اس کے حساب سے، کیونکہ قرآن پاک یہی فرماتا ہے بار بار، جو تنگ دست ہیں وہ اپنی تنگی کے مطابق معاملہ کریں، اور جو خوشحال ہیں وہ اپنی خوشحالی کے مطابق کریں۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم جتنے بھی خوشحال ہوں خرچ کرتے ہوئے ہم 10 روپے دیتے ہیں، بس 10 روپے فقیر کو دے دیے، اور اس سے زیادہ کا ہم سوچتے ہی نہیں۔ اور سوچیں کہ اگر اللہ ہمیں 10 روپے دینا شروع کر دے تو ہمارا کیا حال ہو۔ تو اپنے مال کی کشادگی کے حساب سے خرچ کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ایک انسان کے پاس 100 روپے ہیں، اس میں سے اس نے 10 دے دیے ہیں، تو اس نے اپنے مال کا اتنا بڑا حصہ دے دیا ہے۔ لیکن اگر ایک کے پاس بہت ہے، کروڑوں میں ہے، اور وہ 10 روپے دے یا 1000 روپے بھی دے، تو اس نے تو کچھ بھی خرچ نہیں کیا۔ تو اس لیے اپنے مال کی وسعت کے مطابق اور اپنی زندگیوں میں کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کریں جو آخرت میں آپ کے لیے صدقہ جاریہ کا کام کرے۔ یعنی پیچھے کوئی لنگر کھلوا دیں، لنگر کا کوئی انتظام کر دیں کہ لوگ کھانا کھاتے رہیں، اور کوئی پانی کا انتظام کروا دیں، صاف پانی کا کہیں پہ انتظام کروا جائیں، کچھ ایسا کر جائیں جو آپ کے جانے کے بعد مخلوق خدا اس سے فائدہ اٹھاتی رہے۔ اور کچھ نہیں کر سکتے تو پھلدار درخت جو ہم پھل کھاتے ہیں ان کے بیج کہیں بو دیا کریں، سڑکوں پہ بو دیں، کہیں پہ بھی، تو ان کا پھل کل کو نکلے گا اور مخلوق خدا فائدہ اٹھائے گی، تو صدقہ جاریہ بنے گا انشاءاللہ۔ تو کسی طرح بھی آپ خرچ کر سکتے ہیں، اللہ کی راہ میں بہت سارے آپشن ہیں۔ اور اگلی صفت ہے والکاظمین الغیظ، غصے کو قابو پانے والے ہیں۔ یہ بہت مشکل ہے، اور آج کل کے دور میں تو بہت ہی مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہمارے اندر اتنی ہمت پیدا فرما دے کہ ہم غصے میں کو قابو میں پا لیں۔ اور والعافین عن الناس، اور اگلا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں سے درگزر کرتے ہیں۔ یہ بھی بہت مشکل ہے، انتہائی مشکل ہے، کہ ہم معاف نہیں کر سکتے، اور معاف نہ کر سکنے کی وجہ سے ہر کوئی جو ہے پریشان ہے۔ کیونکہ جب ہم کسی کے لیے دشمنی دل میں رکھتے ہیں، اور کسی کے لیے نفرت رکھتے ہیں، اور کسی سے انتقام لینے کے چکر میں ہوتے ہیں، تو ہمارے اندر حسد پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ حسد جو ہے وہ ہمیں پریشان رکھتا ہے، ہر لمحہ آگ میں جلائے رکھتا ہے۔ تو آج کل اگر آپ تو دیکھیں کسی بھی انسان کو بٹھا کے اس سے پوچھیں کہ اس کی کیا پریشانیاں ہیں، تو سب سے زیادہ وہ لوگوں سے تنگ ہوگا۔ اور لوگوں سے تنگ کا مطلب یہی ہے کہ وہ معاف نہیں کر سکتا لوگوں کو۔ تو جو شخص لوگوں کو معاف نہیں کر سکتا وہ خود ہر وقت اذیت میں رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، متقین کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ لوگوں سے درگزر کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی اللہ کے ولی ایسے ہوتے ہیں کہ بڑے بے نیاز ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کچھ بھی کر دو، ان کو آپ تھپڑ بھی لگا دو تو ان کو فرق نہیں پڑتا، وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ یعنی ان کی آپ جتنی بھی تکلیف پہنچائیں، کیونکہ وہ اپنے اندر یہ صفت انہوں نے پیدا کر لی ہوتی ہے، والعافین عن الناس، لوگوں سے درگزر کرنے والے، اور ہر معاملہ وہ اللہ کی طرف سے سمجھتے ہیں، اور بہت مطمئن رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی اپنی رحمت سے یہ صفات پیدا فرما دے۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ نیکیاں جو ہیں، یہ نیکیاں کرنے والے لوگ اللہ کو پسند ہیں۔ والذین اذا فعلوا فاحشہ، اور وہ لوگ جب ان سے کوئی بے حیائی کا کام ہو جاتا ہے، او ظلموا انفسہم، یا وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں، ذکر اللہ، تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، یعنی پریشان ہوتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ میں نے یہ کیا کر دیا، اور اس بات پہ شرمندہ ہوتے رہتے ہیں اللہ کے حضور، اور معافیاں مانگتے رہتے ہیں۔ فاستغفروا لذنوبہم، تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنی گناہوں کی بخشش مانگیں اور اللہ تعالیٰ کو یاد کریں۔ تو یہ صفت بھی ہم نے اپنے اندر پیدا کرنی ہے کہ اگر کچھ بھی غلط ہو جاتا ہے، آج کل سوشل میڈیا کے دور میں تو ہر لمحہ ہر انسان خطا کر رہا ہوتا ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں پاکیزہ ہوں اور میں نے کچھ ایسا نہیں کیا۔ جو سب سے کم درجے کا گناہ ہے وہ ڈرامے دیکھنا ہے،
ड्रामे देख के उसके अंदर क्या हो रहा है, क्या रोमांस चल रहा है, वो सारा कुछ जो हम बेहयाई देख रहे होते हैं, वो सबसे निचले दर्जे का आज के दौर में गुनाह है। हालांकि वो हकीकत में बहुत बड़ा गुनाह है, तबाह करने वाला गुनाह है। तो हर लम्हा अल्लाह फरमाते हैं कि जब उनसे कोई बेहयाई का काम हो जाता है, तो या वो अपने ऊपर जुल्म कर बैठते हैं, अपने ऊपर जुल्म ही होता है कि आप अपने आप को मुजरिम बना दे, तो फिर वो अल्लाह का जिक्र करते हैं और गुनाहों की बख्शिश मांगते हैं। वमन यगफिरुज़्ज़ुनूबा इल्लल्लाह, और अल्लाह के अलावा कौन गुनाहों को माफ करेगा? कोई है जो गुनाहों को बख्श दे अल्लाह के अलावा? तो हमें अल्लाह के आगे ही झुकना है। ऐसी सिफात जो लोग अपने अंदर पैदा करते हैं। और अगली जो सबसे बड़ी बात है, वलम युसिर्रु अला मा फ़अलू वहुम यअलमून, और जो कुछ करते हैं उसके ऊपर फिर अड़ नहीं रहते, उसको बार बार नहीं करते। शैतान का एक हरबा ये भी होता है कि एक बार तो कर लिया, अब करते जाओ, कोई बात नहीं है, एक हाथ फलांग दी है, अब तुम वैसे तो रहे नहीं जैसे तुम थे, तो तुम करते जाओ, अब तुम इस दलदल से नहीं निकल सकते। लेकिन कुरान क्या कहता है? एक बार गलती हो जाती है तो दोबारा नहीं करते, बाज आ जाते हैं उससे, शर्मिंदा हो जाते हैं, बचते हैं फिर उससे। तो अ, आजकल के हालात बहुत परेशान कुन हैं। खास तौर पे हमारा जो सोशल मीडिया काम कर रहा है, खास तौर पे हमारे जो पाकिस्तान के जो कौमी चैनल्स हैं और बहुत बड़े बड़े चैनल्स हैं, उनके ऊपर जो बेहयाई दिखाई जा रही है, यानी एक ऐसा पॉइंट जो बहुत ही परेशान कुन है, और वो ये है कि बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का कल्चर, और हर शरीफ इंसान भी इसके अंदर फंस रहा है। क्योंकि हमारे ड्रामे ये पेश कर रहे हैं कि एक शादीशुदा मर्द और एक शादीशुदा औरत जो है, उसके बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड हो सकते हैं, और ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मैंने एक दो क्लिप्स ऐसे देखे कि जिसमें ये बताया जा रहा है कि इतनी बड़ी बात नहीं है कोई ये, कि होना चाहिए, यानी बकायदा तालीम दी जा रही है इस चीज की। और इस बेहयाई का कोई ताल्लुक इस्लाम से नहीं है, और न जाने कितनी कितनी रकम लेकर इस बेहयाई को यहाँ पे प्रमोट किया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि ये ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे बना हुआ मुल्क है। और यहाँ पे शरीफ लोगों की, शरीफ बच्चियों को वो बेहयाइयाँ, वो गंदगियां सिखाई जा रही हैं जो कभी किसी ने सोची भी नहीं थी। और इस्लाम जो है वो बीवी के साथ वफादार और खामद के साथ वफादार रखने वाला मजहब है, वफादारी सिखाने वाला मजहब है। लेकिन आज क्या है कि हर औरत जो है उसके बॉयफ्रेंड्स हैं, और अगर किसी के नहीं हैं तो वो इंसल्ट समझती है। और हर मर्द की गर्लफ्रेंड्स हैं, और अगर किसी के नहीं है तो वो अपने आप को हल्का समझते हैं कि मैं तो मुआशरे में सेटल ही नहीं हूँ ठीक तरीके से। तो किस चीज का बंदा रोना रोए और किस चीज के ऊपर बात करे कि इन चीजों से निकलना मुश्किल हो गया। जब हमें एक चार्मिंग अंदाज में दिखाया जा रहा है कि बॉयफ्रेंड्स फ्रेंड जो है इसके ये फायदे हैं और गर्लफ्रेंड्स के ये फायदे हैं, कि आपके गम में आपके साथी होते हैं, सहारा होते हैं, यानी हलाल को छोड़ के हराम की तरफ जाने की तरगीब दी जा रही है। क़यामत के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा था शबे मिराज में, कि क़यामत के दिन क्या होगा, कि जो शादीशुदा मर्द और औरतें ये गुनाह कर रहे होंगे, उनके सामने सड़ा हुआ गंदा गोश्त रखा होगा, वो और साइड पे साफ सुथरा गोश्त भी रखा होगा, लेकिन वो उसको छोड़ के गंदा गोश्त खा रहे होंगे, सड़ा सड़ा हुआ गोश्त खा रहे होंगे। आपने जब उनको देखा तो आपने जिब्राइल अमीन से पूछा कि ये कैसे लोग हैं, इनका क्या मामला है? तो उन्होंने बताया कि ये वो लोग हैं जो अपने हलाल रिश्ते छोड़कर हराम के अंदर जाके मुंह मारते थे, तो ये उनकी हमेशा हमेशा के लिए सजा है कि वो गंदा स्मेल वाला गोश्त खाते रहेंगे, और ये सजा इनको मिलती रहेगी। और शादीशुदा जानी और जानिया की सजा जो है कत्ल है। और ऐसा कत्ल कि लोगों को इकट्ठा करके उसको गड़े के अंदर दबा के इतने पत्थर मारो कि जब तक वो मर नहीं जाता पत्थर फेंकते रहो उसके ऊपर। ये सजा है शादीशुदा उस शख्स की जो गैर औरत से या गैर मर्द से ताल्लुक रखता है या रखती है। तो हमारा मीडिया हमें क्या दिखा रहा है
اب ہمیں ان چیزوں سے خود بچنا ہے اور خود دیکھنا ہے کہ ہم اپنے ساتھ کتنا ظلم کر بیٹھے ہیں اور کتنا مزید کرنا ہے، کیونکہ اللہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا۔ جب ہم کسی کے ساتھ ایسا ظلم کریں گے، اپنے ساتھ ایسا ظلم کریں گے، تو پھر ظاہر ہے کہ اس کی سزا بھگتیں گے۔ تو اللہ کا قانون نہیں بدلتا۔ اللہ نہیں دیکھتا کہ کوئی نبی کی بیوی ہے یا نبی کا بیٹا ہے یا کسی ولی کا ہے یا کسی نبی کا امتی ہے، ہر ایک کے لیے قانون برابر ہے۔ اس لیے آج ہی اپنے آپ کو بچا لیں، اللہ سے مدد مانگیں، اللہ سے توفیق مانگیں، نوافل پڑھ پڑھ کے۔ آج آنکھ بند ہو جائے تو آپ سوچیں کہ ہم ان رشتوں کا کیا جواب دیں گے جو ہم نے غیر شرعی طریقے سے بنائے ہوئے ہیں، غیر شرعی تعلقات جو ہم نے بنائے ہیں، ہم ان کا کیا جواب دیں گے قبر میں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، ایسے لوگ جو پھر گناہوں پہ اڑ نہیں رہتے اور چھوڑ دیتے ہیں ان کو، ان کا بدلہ مغفرت ہے من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، وجنات اور باغات تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، ونعم اجر العاملین، اور کیا ہی اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں کا۔ واقعی اس سے بڑا اجر جو ہے کوئی نہیں ہو سکتا۔ قد خلت من قبلکم سنن، تمہارے سے پہلے بھی بہت سارے واقعات گزر چکے ہیں۔ فسیروا فی الارض، پھر تم زمین میں چلو پھرو، سیر کرو۔ فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، اور دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا، یعنی پچھلی قومیں جو تباہ ہوئی۔ ہمارے تو اپنی امت میں ہماری اپنی آنکھوں کے سامنے جو ہے کئی اس طرح کے واقعات آ رہے ہیں، تو ہم عبرت نہیں پکڑتے۔ ھذا بیان للناس، یہ باتیں جو اوپر ہوئی ہیں یہ لوگوں کے لیے وضاحت ہیں، وہدی وموعظۃ للمتقین، اور رہنما ہیں اور نصیحت ہیں پرہیزگاروں کے لیے۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم صادقین، اس آیت کا تعلق غزوہ احد سے ہے کہ تمہیں اگر شکست ہو گئی ہے تو غمگین نہ ہو اور سستی نہ کرو، تم ہی غالب ہوگے اگر تم ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ ان یمسسکم کرہ فقد مس القوم کرہ مثلہ، اگر تمہیں زخم شکست پہنچا ہے، شکست کا زخم لگا ہے غزوہ احد میں، تو کافر قوم کو بھی تم اس سے پہلے پہنچا چکے ہو شکست کا زخم غزوہ بدر میں۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ دن ہیں ہم لوگوں کے درمیان بدلتے بدلتے رہتے ہیں، ہر ایک کے حالات ہر وقت ایک جیسے نہیں رہتے۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، اور یہ شکست جو ہے یہ اس وجہ سے ہوئی تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے میں سے جو سچے اور کھرے ایمان والے ہیں ان کو بھی ظاہر کرے، اور اگر شکست نہ ہوتی تو تم میں شہادت کا جو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے وہ تم کیسے حاصل کر سکتے تھے، شہید کیسے ہو سکتے تھے۔ واللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور شکست کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو مزید جذبہ عطا فرمانا چاہتا ہے اور